Hello everyone. In today's class, in today's video, we are going to learn about wedge failure and Kuhlmann's method to solve wedge failure, to analyze the wedge failure. So, first of all, in order to know about Kuhlmann's method, we need to know what is a wedge failure. Okay, this is an embankment. See, consider let this be an embankment. This is the wedge. If this plane is weak, then the wedge will fail through this plane. అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్లేన్ ఆఫ్ వీక్ ప్లేన్ ద్వారా వెజ్ ఫెయిల్యూర్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఒక ఎంబాంక్మెంట్ మీద ఫెయిల్యూర్ ప్లేన్ అనేది వీక్గా ఉంటే, అంటే ఒక వీక్ ప్లేన్ ఏదన్నా ఒక వీక్ ఇది ఉంటే, ఆ వీక్ ప్లేన్ మీద ఏదన్నా కొంచెం స్ట్రెస్ పడ్డప్పుడు ఆ వెజ్ అనేది స్లైడ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇది వెజ్. ఓకే, ఇలా జారిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు దాన్ని స్లోప్ ఫెయిల్యూర్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదేంటి ప్లేన్ ఫెయిల్యూర్ అనమాట, ప్లేన్ సర్ఫేస్ అనమాట. ఇప్పుడు ప్లేన్ ఆఫ్ వీక్నెస్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు కుల్మాన్స్ మెథడ్లో కానీ దేంట్లో అయినా సరే ఏమైనా అజ్యూమ్ చేసుకుంటారు అని అంటే, ఈ ప్లేన్ సర్ఫేస్ ఈ వీక్నెస్ ప్లేన్ అనేది ఏంటంటే ఫెయిల్యూర్ సర్ఫేస్ని ప్లేన్గా అజ్యూమ్ చేసుకుంటారు. బట్ యాక్చువల్లీ ఫెయిల్యూర్ సర్ఫేస్ అనేది ప్లేన్గా ఎప్పుడూ ఉండదు. బట్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్, ఫర్ సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్, వీ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ ప్లేన్ సర్ఫేస్. ఓకే, జనరల్గా వెజ్ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ స్లోప్స్లోనూ రావచ్చు, ఫైనైట్ స్లోప్స్లోనూ రావచ్చు. ట్రాన్సిషనల్ ఫెయిల్యూర్ అయితే ఏంటి, ఓన్లీ ఇన్ఫైనైట్ స్లోప్స్లో మాత్రమే వస్తుంది. కానీ వెజ్ ఫెయిల్యూర్ మాత్రం ఇన్ఫైనైట్ స్లోప్స్ అండ్ ఫైనైట్ స్లోప్స్ రెండిట్లోనూ వస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ నెక్స్ట్, ఇది హోమోజీనియస్ సాయిల్స్లో వెజ్ ఫెయిల్యూర్ అనేది హోమోజీనియస్ సాయిల్స్లో అయితే బాగా ఇదవుతుంది అనమాట. కుల్మాన్స్ మెథడ్ హోమోజీనియస్ సాయిల్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ అవుతుంది. సో ఒక వెజ్ ఫెయిల్యూర్లో మనం ఇప్పుడు ఇది చేయాలి అంటే, స్టెబిలిటీ చేయాలి అని అంటే, కన్సిడర్ దిస్ వెజ్. This wedge is making an angle alpha with the horizontal. Okay, but this slope is making an angle I with the horizontal. Okay, that means this is the wedge. Okay, this is the wedge where this is making an angle I and this weak plane is making an angle alpha. Okay, consider this as ADB. AB is the slope making an angle I with the horizontal. Okay, AD is the slope making an angle I with the horizontal, where AB is the weak plane making an angle alpha with the horizontal. Do you get the difference? Okay, now what are the forces acting on this? Weight W, and if we resolve this, we'll get tangential force T that is causing to slide down, and C resisting the slide, and C which is resisting the slide. Okay, so now if we resolve it, W will be equal, if we resolve it, T is equal to W sin alpha, so from this, and shear strength will be equal to, T is nothing but tangential force, shear strength S is equal to CL plus W cos alpha into tan phi. So from this, factor of safety Fs is equal to C into L plus W cos alpha into tan phi divided by W sin alpha. For simple wedge failure, you can use this formula. Okay, for simple wedge failure, you can use this formula. It will be given in some problematic situations. Okay, now let us discuss about Kuhlmann's method. Kuhlmann's method is used for the approximate stability analysis of
homogeneous slopes. Okay, it is used for the approximate stability analysis of homogeneous slopes. A failure surface is assumed to be plane, which is inappropriate, but for the simple calculations we use plane surface as plane failure surface. Okay, we assume it as plane. We assume the failure surface as plane surface. Okay, in order to calculate the equilibrium, first of all we need to know what are the forces acting on the wedge. What are the forces acting on the wedge? Weight W downwards, cohesion force C acting along, weight W acting downwards and cohesion C acting along the failure plane AB, and reaction R acting at an angle phi m to the normal, phi m to the normal of AB. AB అనే వెజ్ ప్లేన్కి, AB అనే ఫెయిల్యూర్ ప్లేన్కి, ప్లేన్ ఫెయిల్యూర్కి నార్మల్ గీస్తే దానికి మళ్ళీ ఫై ఎం అనే యాంగిల్తో యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఆర్ అనేది. డబ్ల్యూ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది? వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. సి ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది? సి ఏమో అలాంగ్ ద సర్ఫేస్ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు డబ్ల్యూని రిజాల్వ్ చేస్తే టీ అండ్ ఎన్ కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో యాజ్ యూజువల్ అంతా కామనే. సో ఫస్ట్ దీని నుంచి మనం ఫోర్స్ ట్రయాంగిల్ ఒకటి గీసుకుందాం. ఫోర్స్ ట్రయాంగిల్ గీసుకోవాలి అంటే W acting vertically downwards. Okay, and C is acting along the plane AB. అవునా, AB గుండా పాస్ అవుతుంది అని అంటే C, ఫోర్స్ C ప్లేన్ AB గుండా పాస్ అవుతుందంటే ఈ AB అనేది హారిజాంటల్తో ఆల్ఫా అనే యాంగిల్ చేస్తుంది. అప్పుడు వర్టికల్తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? 90 మైనస్ ఆల్ఫా చేస్తుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు Cకి నార్మల్తో ఇది ఫై ఎం అనే యాంగిల్ చేస్తుంది. సికి నార్మల్తో మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఫై ఎం అనే యాంగిల్ చేస్తుంది. సో ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? 90 ప్లస్ ఫై ఎం. అప్పుడు రిమైనింగ్ ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? 180 డిగ్రీస్లోంచి ఈ మొత్తం తీసేయండి. 180 డిగ్రీస్లోంచి ఈ యాంగిల్ కావాలంటే 180 మైనస్ 90 ప్లస్ ఫై ఎం మైనస్ 90 మైనస్ ఆల్ఫా. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? 180కి 90 పోతాయి. అప్పుడు ఆల్ఫా మైనస్ ఫై ఎం మిగులుతుంది. సో ఈ యాంగిల్ వచ్చేపటికి ఆల్ఫా మైనస్ ఫై ఎం. అంతే కదా, ఒక ట్రయాంగిల్లో 3 యాంగిల్స్ సమప్ చేస్తే ఎంత అవుతుందమ్మా? 180 డిగ్రీస్ అవుతుంది. సో ఈ యాంగిల్ తెలుసు మనకి, ఈ యాంగిల్ తెలుసు, దాని నుంచి ఈ యాంగిల్ కనుక్కున్నాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇదేంటి రియాక్షన్ ఆర్. ఓకే, యాక్టింగ్ ఫోర్సెస్ ఏంటి? 3 ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి. ఫస్ట్ ఫోర్స్ ఏంటి? వెయిట్ డబ్ల్యూ యాక్టింగ్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్, రియాక్షన్ ఆర్ యాక్టింగ్ at an angle phi m to the normal of the AB. Okay, next C is acting, cohesive force C acting parallel to the plane surface AB. సో ఇప్పుడు మనకి C అండ్ W తెలుసు కాబట్టి ఫస్ట్ W ఎలా తెలుసు మనకి? W ఎలా తెలుసు? W ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా ఇంటూ వాల్యూమ్. సో వాల్యూమ్ తెలుసుకుంటే మనం W కనుక్కోవడం ఈజీ. వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి? ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క వాల్యూమ్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో వాల్యూమ్ వేద్దాం. ఫస్ట్ వాల్యూమ్ వేయాలి అంటే హాఫ్ ఇంటూ ట్రయాంగిల్ కదా, సో గామా ఇంటూ హాఫ్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఎంత? వాల్యూమ్ తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా తెలియాలి. ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా తెలియాలంటే ఈ స్లోప్ యొక్క హైట్ హెచ్. ఓకే, అంటే ఈ వర్టికల్ హైట్ హెచ్ అయినప్పుడు ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ఈ వర్టికల్ హైట్ హెచ్, అవునా, ఈ స్లోప్ హైట్ హెచ్. ఈ స్లోప్ హైట్ హెచ్ అండ్ ఈ యాంగిల్ వచ్చేప్పటికి, ఈ స్లోప్ హారిజాంటల్తో చేస్తున్న యాంగిల్ వచ్చేప్పటికి ఐ అని మనకు తెలుసు. సో అప్పుడు సైన్ ఐ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? సైన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ది ఏడి. హెచ్ బై సైన్ ఐ అంటే ఏంటి? ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్. సో ఏ బై హెచ్ బై ఏడి. సో ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై సైన్ ఐ. ఓకేనా, సో దీని నుంచి ఇది ఏమవుతుంది? హెచ్ బై
sin i అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై sin i అవుతుంది ఏడి సైడ్ వచ్చేప్పటికి. సో ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కావాలంటే హాఫ్ ఇంటూ హెచ్ బై sin i ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ sin i మైనస్ ఆల్ఫా. ఈ ఎల్ ఇంటూ sin i మైనస్ ఆల్ఫా ఎందుకు వచ్చింది? ఈ ఎల్ అనేది ఈ సైడ్, ఇది i మైనస్ ఆల్ఫా, ఈ యాంగిల్, ఈ వెజ్ చేస్తున్న యాంగిల్, ఐ వెజ్ యొక్క యాంగిల్ i మైనస్ ఆల్ఫా. సో ఈ హైట్ తెలుసు, ఈ హైట్ ఇది కావాలని అంటే ఎల్ ఇంటూ ఆపోజిట్ సైడ్ కాబట్టి ఎల్ ఇంటూ sin i మైనస్ ఆల్ఫా అనమాట. ఓకేనా? సో అది ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ వచ్చింది. సో యూనిట్ వాల్యూమ్ కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి 1. ఓకే, అది. సో ఇప్పుడు డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ గామా హెచ్ బై sin i ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ sin i మైనస్ ఆల్ఫా. ఇది వెయిట్ వాల్యూ. ఓకే, ఇది వెయిట్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? కోహెసివ్ ఫోర్స్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఎం ఇంటూ ఎల్, వేర్ ఎల్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఫెయిల్యూర్. అంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ఏబి, ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ఏబి. సిఎం ఈజ్ ద మొబిలైజ్డ్ కోహిజన్, phi m is the angle of mobilized friction, Next, h is the height of the slope, ఇంకేమున్నాయి అక్కడ? అంతే. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం. ఈ ట్రయాంగిల్లో లా ఆఫ్ సైన్స్ నుంచి ఏం రాయొచ్చు? ఈ ట్రయాంగిల్లో లా ఆఫ్ సైన్స్ నుంచి, ఫ్రమ్ ద లా ఆఫ్ సైన్స్ సి బై డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సికి ఆపోజిట్ యాంగిల్ ఏముంది? ఆల్ఫా మైనస్ ఫై ఎం. సో సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ ఫై ఎం బై డబ్ల్యూకి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏముంది? డబ్ల్యూకి ఆపోజిట్ యాంగిల్ ఏముంది? 90 ప్లస్ ఫై ఎం. సో సైన్ 90 ప్లస్ ఫై ఎం. ఓకేనా? సైన్ 90 ప్లస్ ఫై ఎంని ఏమని రాసుకోవచ్చు మనం? కాస్ ఫై ఎంగా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ ఫై ఎం బై కాస్ ఫై ఎం. ఓకే, సో ఇప్పుడు సి బై డబ్ల్యూ ఉంది కదా. ఇప్పుడు సి అంటే ఎంతమ్మా మనకి? సిఎం ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎల్ డివైడెడ్ బై డబ్ల్యూ అంటే ఎంత మనకి? హాఫ్ గామా హెచ్ బై సైన్ ఐ ఎల్ sin i minus alpha is equal to sin alpha minus phi m by cos phi m. cm by gamma h మాత్రమే ఇక్కడ వదిలేసి మిగతావన్నీ అటు తీసుకెళ్ళిపోదాం. ఓకేనా? ఈ ఎల్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సిఎం బై గామా హెచ్ మాత్రమే ఇక్కడ వదిలేసి మిగతా అన్నీ అటు తీసుకెళ్ళిపోదాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? హాఫ్ 1 బై సైన్ ఐ అంటే ఎంతమ్మా? కొసికెంట్ ఐ. 1 బై సైన్ అంటే కొసికెంట్. సో 1 బై సైన్ ఐ అంటే కొసికెంట్ ఐ అవుతుంది. సైన్ ఐ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ ఫై ఎం ఇంటూ కాస్ ఫై ఎం. ఓకేనా? ఇది ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వచ్చేప్పటికి దీన్ని స్టెబిలిటీ నెంబర్ అంటారు. సిఎం బై గామా హెచ్ని స్టెబిలిటీ నెంబర్ అంటారు. స్టెబిలిటీ నెంబర్ మ్యాక్సిమం అయ్యిందనుకోండి, అక్కడ స్టెబిలిటీ నెంబర్ మ్యాక్సిమం అయితే అది మోస్ట్ డేంజరస్ ప్లేన్ అవుతుందన్నమాట. అప్పుడు అలాంటి దానిలో ఆల్ఫా యాంగిల్ కనుక్కుంటే మనకి అక్కడ స్టెబిలిటీ నెంబర్ అనేది మ్యాక్సిమం అవుతుంది, అది మోస్ట్ డేంజరస్ ప్లేన్ అవుతుంది. సో దానికి ఆల్ఫా కనుక్కోవడానికి ఏం చేయాలంటే డి బై డి ఆల్ఫా ఇంటూ ఎస్ఎన్ వేయాలి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వేస్తే అప్పుడు మనకి మ్యాక్సిమం అంటే 0, దాన్ని చేంజ్. సో డి బై డి ఆల్ఫా ఇంటూ ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వేయాలి. డి బై డి ఆల్ఫా అంటే డెరివేటివ్ వేయాలన్నమాట. ఎస్ఎన్ అంటే ఇది, ఎస్ఎన్ అంటే ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఇది. ఇక్కడ ఆల్ఫాకి రిలేటెడ్ ఏమున్నాయి? మిగతావన్నీ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అవన్నీ పక్క వచ్చేస్తాయి. సో
ఇంకా మిగతా ఏముంటాయి, డి బై డి ఆల్ఫా ఆఫ్ సైన్ ఐ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ 5m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఏంటి, సైన్ ఏ మైనస్ బి సైన్ ఏ సైన్ బిగా ఉంది, సైన్ ఏ సైన్ బి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఏ సైన్ బికి కావాలి అని అంటే సైన్ ఏ కాస్ బి, డెరివేటివ్ ఆఫ్ dy dx of sin a sin b is equal to sin a cos b minus cos a sin b. Okay, so now ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటమ్మా, i మైనస్ ఆల్ఫా. సో సైన్ i మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా మైనస్ 5m మైనస్ సైన్ బి కాస్ ఏ వేయాలి, ఆల్ఫా మైనస్ 5m ఇంటూ కాస్ ఐ మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఎటు చేయండి, సైన్ ఐ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా మైనస్ 5m ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ 5m ఇంటూ కాస్ ఐ మైనస్ ఆల్ఫా. ఓకే, సో నా సైన్ ఈ ఈక్వేషన్ ఇది ఇటు తీసుకురండి, ఇది ఇటు తీసుకెళ్ళండి. సైన్ ఐ మైనస్ ఆల్ఫా బై cos I minus alpha is equal to sin alpha minus 5m by cos alpha minus 5m. This is nothing but tan I minus alpha is equal to tan alpha minus 5m. So tan inverse cheste both sides I minus alpha is equal to alpha minus 5m. So I plus 5m is equal to alpha plus alpha. So 2 alpha will be equal to I plus 5m. From this alpha is equal to I plus 5m by 2. ఇదేంటి, మోస్ట్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అనమాట, అంటే మోస్ట్ డేంజరస్ ప్లేన్ అని అర్థం. సో ఆల్ఫా సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ 5m by 2. దీన్ని ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు, ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఆల్ఫా వాల్యూని ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎలా వస్తుంది, cm బై గామా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ కొసీకెంట్ ఐ ఇంటూ సైన్ ఐ మైనస్ ఐ ప్లస్ 5m by 2 I plus 5m by 2 into sin I plus 5m by 2 minus 5m into cos 5m. సో ఇదేమవుతుందమ్మా, హాఫ్ cosecant I into sin I minus 5m by 2 into sin I minus 5m by 2 అవుతుంది, కాస్ 5m అవుతుంది. సో ఇది సైన్ స్క్వేర్ కదా, హాఫ్ దిస్ ఇస్ సీకెంట్ 5m. ఓకే, సో ఇది సైన్ స్క్వేర్ 5 మైనస్ అవుతుంది, సైన్ స్క్వేర్ I మైనస్ 5m by 2 divided by sin I into cos 5m. ఓకే, సో సైన్ స్క్వేర్ తీటా అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ కాస్ 2 తీటా బై 2 వాల్యూ, 1 మైనస్ కాస్ 2 తీటా బై 2. సో సైన్ స్క్వేర్ I మైనస్ 5m by 2 ఏమవుతుంది, హాఫ్ ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లేస్లో ఏమేయాలి, 1 మైనస్ కాస్ 2 ఇంటూ I మైనస్ 5m by 2 ఇటు క్యాన్సిల్ అవుతుంది, సైన్ I ఇంటూ కాస్ 5m, సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 ఇంటూ 1 మైనస్ cos I minus 5m divided by sin I into cos 5m, cm by
gamma h is equal to. Okay. Therefore, from this equation we can get the critical height. H is equal to 4 cm sin I into cos phi m divided by gamma into 1 minus cos I minus phi m, where h is the safe height of slope. This is the Kuhlmann's method, which gives reasonably accurate results for horizontal slopes, homogeneous slopes which are vertical or nearly vertical. Okay.